ఈ నోట్ మేకింగ్ అనే చాప్టర్ మనం డిస్కషన్ చేస్తా ఉన్నాం. నోట్ మేకింగ్ చాప్టర్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే హౌ టు ప్రిపేర్ ఏ నోట్ మేకింగ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద గివెన్ పారాగ్రాఫ్. At the same time, how many points we are preparing while we are preparing a note make? Which points we can follow the while we are preparing a note making? Okay, the following instructions should be followed. చూద్దాం ఏంటో అది. Traditional Chinese medicines places a large emphasis on the role of emotions in almost all illness. Almost all illness of to cure. Traditional Chinese medicines places a large emphasis. Empathize means udgatana. It is a play big role of Chinese ancient medicines to cure different kinds of emotions, anxieties, feelings, to control them. The greatest Chinese doctor were renowned. The greatest Chinese doctors, greatest Chinese experts renowned for their depth understanding of the mind of emotions. So ఏమవుతుందంట, when we are using the ancient Chinese medicines, automatically emotion change into demotions. మనకున్న ఉద్రేకాలు మొత్తం కంట్రోల్ అవుతాయి. It is therefore not surprising that many people encountering emotional problems such as, so nowadays, not only in ancient period, nowadays from youngsters to old men, youth to old men faced so many problems. Encountering means faced, ఎదుర్కొనడం. Faced so many problems, suppressing that many people encountering emotional problems ఫేస్ చేస్తున్నారంట. ఎన్కౌంటరింగ్ అంటే ఫేస్ చేయటండి, ఎదుర్కొనడం. ఏంటంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు? సచ్ యాస్ యాన్ యాంగ్జైటీ, ఎన్కౌంటరింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ విచ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎన్కౌంటరింగ్. ఎటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు అంటే ఏంటంటే ఇది నెంబర్ 1 యాంగ్జైటీ, నెంబర్ 2 డిప్రెషన్, ఇంకా ఏమన్నాయంట, డిప్రెషన్, హ్యాబిచువల్ స్ట్రెస్, అండ్ లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. These are the problems which was faced by the ancient period. Not only ancient period but also now all ages, all types of ages, అన్ని రకాల వయసు వారు ఎదుర్కొనేటువంటి ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? యాంగ్జైటీ, ఆందోళన, డిప్రెషన్, నిరాశ, హ్యాబిచువల్ స్ట్రెస్, ఒత్తిడి, సెల్ఫ్ లో ఎస్టిమేషన్ మీన్స్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్. ఇది మనమే తక్కువ చేసుకొని మాట్లాడుకోవటం. Anxiety, depression, habitual stress and low self-esteem are returning to this ancient system of medicine. Often we profound results. Ancient medicine మనం ఉపయోగించడం వల్ల we profound results. మనకి లోతైన ఫలితాలు వస్తున్నాయి, గుడ్ రిజల్ట్ వస్తున్నాయి అంట. ఎవరు? when we are using to reduced the following problems of anxiety, depression, next habitual stress, next so self estimation. When we are using this type of ancient medicines of, automatically emotional emotions control, it change into emotion to demotion. Okay na? Next we have get a good results, that mean profound results, లోతైన ఫలితాలు వస్తాయి. Profound results. Chinese medicine considers the repression of emotion such as anger. Chinese medicine control the following things like anger. Next one ఇంకా ఏంటి? Frustration,
ఫ్రస్ట్రేషన్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు, సారో యాజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు మెనీ ఫిజికల్ ఇల్నెస్, మానసిక వైకల్యం. ఇవన్నీ కూడా మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తామంటే ఏన్షియంట్ చైనీస్ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల. సచ్ యాజ్ యాంగర్, కోపం, ఫ్రస్ట్రేషన్, నిరాశ, ఓకేనా, అండ్ సారో యాజ్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు మెనీ ఫిజికల్ ఇల్నెస్ అండ్ అల్టిమేట్లీ మోర్ అవర్ సివియర్ ఎమోషనల్ డిజార్డర్స్. అనేక రకమైన మానసిక ఉద్వేగాలు, మానసిక వ్యాధులు వస్తాయి. ఏటి వల్ల? అనవసరమైన కోపం, నిరాశ, బాధ, ఎన్ని ఫిజికల్ ఇల్నెస్కి దారితీస్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఎమోషనల్ డిజార్డర్స్, వెన్ వీ సప్రెస్ ఎమోషన్స్ విత్ అవర్ కాన్షియస్, వెన్ వీ సప్రెస్ మీన్స్ అణిచివేయడం. వెన్ వీ సప్రెస్ ద ఎమోషన్ విత్ అవర్ కాన్షియస్ మైండ్, వీఆర్ ఎసెన్షియల్లీ training to our subconscious mind to accept these negative emotional feelings as normal. నెగిటివ్ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ని పాజిటివ్ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్గా చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం? కంట్రోల్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, కంట్రోల్ అవర్ సెల్ఫ్ అట్ ద సేమ్ టైం టు కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్, టు కంట్రోల్ అవర్ ఫీలింగ్స్. ఓకే, మరి ఏం చేయాలి వీటికి? హౌ టు వీ కంట్రోల్? ఇట్ ఈజ్ నెసరీ టు essential training is very very important to control our anxiety, our depression, our sorrows, and habitual actions also control. Otherwise it leads to a serious disorder problems. It leads to a serious disorder and subconscious to mind accept these negative emotional feelings as normal. If this is done continuously, the subconscious mind can become the confused and paralyzed negative. When we are continuously thinking, when we are feeling anxiety, depression, habitual stress, low self-esteem, anger, frustration, sorrow, all these problems is a chronic problems. If you are thinking negative, if you are thought negative feelings, if you are have a negative feelings in your mind, automatically it leads to a serious disorder. Serious leads to serious emotional disorder. Okay na? Next, normal individual negative life events will often start to seem acceptable and normal to the individual. వ్యక్తిగతంగా ప్రతి వారు కూడా ఏం చేయాలి తెలుసా? ఇండివిజువల్గా నెగిటివ్ ఫీలింగ్లోకి వచ్చి పాజిటివ్ ఫీలింగ్లోకి రావాలి. టు కంట్రోల్, అదర్వైజ్ వీ డోంట్ కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్, వీ డోంట్ కంట్రోల్ అవర్ ఫీలింగ్స్, వీ డోంట్ కంట్రోల్ అవర్ యాటిట్యూడ్స్, వీ డోంట్ కంట్రోల్ అవర్ యాంగ్జైటీ, హ్యాబిటువల్ స్ట్రెస్. ఇఫ్ యూ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఫేస్ దిస్ ప్రాబ్లం, ఇటువంటి సమస్యలను జీవితాంతం కనుక ఎదుర్కొన్నట్లయితే వీ ఫెల్ ఏ physical disorder. Not only physical disorder but also we face serious problems. In fact, వాస్తవంగా నార్మల్ హెల్దీ ఎమోషనల్ అండ్ ఫిజికల్ స్టేట్స్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ అబ్నార్మల్ చైన్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్. అబ్నార్మల్ కండిషన్స్లో ఉన్నటువంటి యాటిట్యూడ్స్ మొత్తం కూడా, ఎమోషన్స్ మొత్తం కూడా నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ వస్తాయి మనకి. అబ్నార్మల్ కండిషన్లో నుంచి నార్మల్ కండిషన్లోకి వస్తే పాజిటివ్ రిజల్ట్ వస్తాయి. అబ్నార్మల్ కండిషన్స్లో ఉంటే నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సమ్వన్ ఫీల్స్ అన్రీజనబుల్లీ ఫ్రస్ట్రేషన్ మీన్స్ విసుగు చెందటం. అనవసరంగా విసుగుపడ్డా, ఆర్ యాంగ్రీ టువర్డ్స్ సమ్వన్, ఇతరుల పట్ల అనవసరంగా కోపపడ్డా కానీ ఏమంటారు? ప్రతిదానికి సీరియస్ అవుతుంది. ఏంద్రా వీటికి బీపీ ఉందా, ఏంద్రా వాడు బీపీ కాడు అయ్యేది అంటూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాడికి మామూలు కోపం కాదురా స్వామి, కంపెనీస్ బీపీ కాదురా వాడు అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సమ్వన్ చెప్తున్నాడు ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సమ్వన్ ఫీల్స్ అన్రీజనబుల్లీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్, కారణం లేకుండా ఫ్రస్ట్రేటెడ్గా విసుగు కనుక చెందినట్లయితే, ఇఫ్ ఎనీ వన్ అన్రీజనబుల్లీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ టు ఎనీ వర్డ్స్ ఆర్ టూ వర్డ్స్,
టువర్డ్స్ ఆర్ ఎనీ వర్డ్స్ అన్రీజనబుల్లీ యాంగర్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. ఇట్స్ లీడ్స్ టు ఏ సీరియస్ డిజార్డర్, సీరియస్ ఇల్నెస్ చెప్తున్నాడు. అదే ఏమని చెప్తున్నాడు? ఇఫ్ సమ్ వన్ ఫీల్స్ అన్రీజనబుల్లీ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఆర్ యాంగర్ టువర్డ్స్ సమ్ వన్, అకారణంగా ఎవరి పట్ల అయినా సరే మనం విసుగు చెందిన కోప్పడ్డా సరే, వెదర్ దే ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ రెప్రెస్ దిస్ ఎమోషన్, మనం ఏం చేయాలి? వెంటనే వాటిని రెప్రెస్ చేయాలి. అటువంటి కోపాన్ని, అకారణంగా అనుకోకుండా వచ్చేటువంటి కోపాన్ని, అనుకోకుండా వచ్చేటువంటి విసుగుని అణిచివేసుకోవాలి. కోపాన్ని కోపం తగ్గించుకోరా, బాగుపడతావు. ఎందుకు అంత కోపం? కోపం తగ్గించుకోరా, లేకపోతే నీకే నష్టం. తన కోపమే తన శత్రువు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తుంది? అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ కంట్రోల్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ రెప్రెషన్ దిస్ ఎమోషన్ దే విల్ ఆఫెన్ ఫీల్ వెరీ అప్సెట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఫస్ట్ కోపపడతారు, నెక్స్ట్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఫీల్ అవుతారు, నెక్స్ట్ దే విల్ అప్సెట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? దే విల్ అప్సెట్, తర్వాత బాధపడతారు. ఫస్ట్ కోపపడతారు, తర్వాత బాధపడతా ఉంటారు. దిస్ విల్ ఆఫెన్ లీడ్ టు ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ గిల్టీ అండ్ లో సెల్ఫ్ వర్త్ వేర్ అల్టిమేట్లీ దే రీడైరెక్ట్ దిస్ యాంగర్ టువర్డ్స్ దెమ్సెల్వ్స్. When they are feeling their emotions, their feelings, their anxiety, self-depression, low estimated, these are all leads to themselves as a guilty. They feel they are the victims. గుయల్టీకి వారే దోషులుగా ఫీల్ అవుతారు. తప్పు చేసామే, అనవసరంగా వాడి మీద కోప్పడ్డామే అని వాళ్ళే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఫీల్ అవుతారు. ఫస్ట్ టైం కోప్పడతారు, నెక్స్ట్ ఏమో పశ్చాత్తాపడతారు, బాధపడతారు. అనవసరంగా కోప్పడ్డా వాడి మీద, అనవసరంగా వాడిని అరిచామే, అనవసరంగా వాడి మీద ఫ్రస్ట్రేషన్గా ఫీల్ అయ్యాం, వాడి మీద అనవసరంగా విసుక్కున్నామే అనే ఫీలింగ్ మనలో ఉంటుంది. అందుకని ఏం చేయాలి మనం? ఆల్వేస్ బీ కూల్, ఆల్వేస్ బీ పాజిటివ్. అంతే కదా? పరిగెత్తి పాలు తాగడం, నిలబడి నీళ్లు తాగడం మంచిదని. మనం పరిగెత్తి మనం ఏం చేయలేమండి. ఆ టయానికి ఎలా జరగాలి అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. పరిగెత్తి పాలు తాగడం, నిలబడి నీళ్లు తాగడం మంచిదని చెప్తూ ఉంటారు. ప్రతి దానికి కూడా బీ కూల్గా ఆలోచించాలి. ఆగే నిదానం, శాంతి, సమాధానం, నెమ్మది ఉండాలి. పెద్దానికి వినినంతనే వేగరపడక వినంగానే ఏదైనా మాట చెప్పగానే వెంటనే యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్. ఏం చేయాలి? వేర్ ఆల్ దీస్ ఫీలింగ్స్ ఇమ్మీడియట్లీ సప్రెస్ ఆర్ కంట్రోల్. ఆందోళనని, కోపాన్ని, ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్నీ ఏం చేయాలి? మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఇట్స్ లీడ్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్స్ సీరియస్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు మనం కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో చాలా భయంకరమైన పరిస్థితులు మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అదే చెప్తున్నాడు. ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ గిల్టీ అండ్ లో సెల్ఫ్ వర్త్ వేర్ అల్టిమేట్లీ దే రీడైరెక్టెడ్ దిస్ యాంగర్ టువర్డ్స్ దెమ్సెల్వ్స్. వాళ్ళకు వారే దోషిగా పరిగణించుకొని వాళ్ళ మీద వాళ్ళకే కోపం వస్తుంది. అందుకే ఏం చేస్తారు? కొంతమంది తల గోడకేసి కొట్టుకుంటారు, చేతులను గాయపరుచుకుంటారు, బ్లేడ్లు పెట్టి కోసుకుంటారు, తల గోడకేసి కొడతారు, పళ్ళు కొరుక్కుంటారు. ఎందుకు? దిస్ ఎమోషనల్ లీడ్స్ టు రీడైరెక్ట్ అని చెప్తున్నాడు. టైమ్ రీడైరెక్ట్ లీడ్స్ టు సివియర్ యాంగర్ టువర్డ్స్ రీడైరెక్ట్ దిస్ యాంగర్ టువర్డ్స్ దెమ్సెల్వ్స్. మళ్ళీ తనలో తానే కోప్పడుకుంటాడు. ఛీ అంటాడు. If this is chaining of negative emotions happens to continuously over time, it can often lead to severe anxiety, depression. ఇటువంటి మనం ఇదే విధంగా సీరియస్గా కనుక ఆలోచించి మనం కనుక చేస్తే అది ఎలాంటి పరిస్థితి దారితీస్తుంది తెలుసా? యాంగ్జైటీ లీడ్స్ టు సివియర్ యాంగ్జైటీ, తీవ్రమైన ఆందోళన, డిప్రెషన్ గురవుతాం, నిరాశకు గురవుతాం. వన్స్ వీ ఫీల్ డిప్రెషన్, వన్స్ వీ ఫీల్ యాంగ్జైటీ, వీ నెవర్ రికవర్. వై షుడ్ వీ గో టు యోగా? వై షుడ్ వీ గో టు యోగా క్లాసెస్? వై షుడ్ వీ డూ ద మెడిటేషన్? సో మెనీ యోగా gurus like Baba Ramdev. They said we can do the meditation,
We can do the yoga because all the ambitions and desires can control, all the emotions can control. So that's why we can do every day we can do the yoga, meditation. So negative emotions, depression. So an initial negative emotion spiral into the whole series of lingering. So negative emotions are whole series of lingering. Lingering means chronic, క్రమంగా అలాగే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ సచ్ యాజ్ డ్యామేజింగ్ టు ద పర్సన్. నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడు ఉండకూడదు, మనకి ఇమేజ్కి డ్యామేజ్ కలిగిస్తుంది. ద సీక్రెట్ ఈజ్ టు చేంజ్ ద స్పైరల్ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఇంకేముండాలి? ద సీక్రెట్ ఆఫ్ స్పైరల్ ఎమోషన్స్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. స్పైరల్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ద స్పైరల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఏ చైన్ సిస్టమ్. ఎమోషన్స్ టు కంట్రోల్ emotions of negative emotions and damaging the person. The secret of the chain and spiral positive emotions of confidence. ఏముండాలి? కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. నెంబర్ 1 కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. మన మీద మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. ఇంకా ఏముండాలి? సెల్ఫ్ వర్త్. నేను ఎస్ ఐ కెన్ డూ, మనలో టాలెంట్ ఉండాలి. కాన్ఫిడెన్స్, నమ్మకం, ఎస్ I can do, yes I can do. That is called a self-worth, confidence. Self-worth and joy. That process helps us client to release and ultimately to collapse the negative emotional feelings. మనలో కనుక ఈ ఫీలింగ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఏంటవి? కాన్ఫిడెన్స్, సెల్ఫ్ వర్త్, ఇవి కనుక ఉన్నట్లయితే అల్టిమేట్గా చివరిగా ఏమవుద్దంట? అల్టిమేట్లీ కొలాప్స్ ద నెగిటివ్ ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్. Wherever we have the feelings of negative feelings, emotional feelings, automatically it will be collapsed. మనలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా కొలాప్స్ అవుతాయి. ఎప్పుడు? when we are maintain the confidence or self worth. If you want to do anything, first of all we should maintain a level of confidence. మనం చేయగలమనే నమ్మకం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we can do anything, otherwise we can't do nothing. Whatever it's either do or not, either done or not. చేయకపో, చేయకపో చేస్తానటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ నీలో కనుక ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటికల్లీ యు ఆర్ లీడ్స్ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ టు పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్. Acupuncture and the ancient Chinese herbal formulas can be very helpful in achieving the goal, and when it is supported by the Chinese physical exercise and mind techniques, the results will often be astounding. ఇది చెప్తున్నాడు. ఏంటి మరి వీటిని ఎలా తగ్గించాలంటే ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని చెప్పాడు. ఏంటంట? ఆక్యుపంక్చర్ ట్రీట్మెంట్, సూది మందు ద్వారా చికిత్స. ఇంకేం చెప్పాడు? ఫార్ములాస్, ఆక్యుపంక్చర్ అండ్ ద ఏన్షియంట్ చైనీస్ హెర్బల్ ఫార్ములాస్. ఆక్యుపంక్చర్ ఏం కావాలంట? ఆక్యుపంక్చర్. నెంబర్ 2 హెర్బల్ ఫార్ములాస్. ఇంకేముండాలి? హెర్బల్ ఫార్ములాస్ కెన్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ అచీవింగ్ ద గోల్ అండ్ వెన్ సపోర్టెడ్ బై ద చైనీస్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్, మైండ్ టెక్నిక్స్. ఇంకేముండాలి? ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. ఇంకేముండాలంట? మైండ్ టెక్నిక్స్. రిజల్ట్స్ విల్ ఆఫెన్ అబ్స్టెంట్లీ, ఆశ్చర్యపరిచేటువంటివి, సర్ప్రైజింగ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. వేటిని మెయింటైన్ చేయడం వల్ల? ఆక్యుపంక్చర్ ట్రీట్మెంట్, సూది మందు ద్వారా చికిత్స. హెర్బల్ ఫార్ములాస్, మూలికా వైద్యం ద్వారా చికిత్స. ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, శారీరకమైన శ్రమలు. నెక్స్ట్ మైండ్ టెక్నిక్స్, మైండ్ కొన్ని టెక్నిక్ని ఉపయోగించాలి, సింపుల్గా ఆలోచించాలి. ఇటువంటి చేయడం వల్ల మంచి రిజల్ట్ వచ్చినాయి అంట. అస్టౌండింగ్ మీన్స్ ఆశ్చర్యపడి, అమేజింగ్ రిజల్ట్స్ అనమాట, అవి వచ్చినాయి అంట. సో ద ఆన్సర్, ఎమోషనల్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఆఫ్ ఆల్ ఇల్నెస్. అన్ని రోగాలకు కారణం ఎవరో తెలుసా? అన్ని రోగాలకి కారణం ఎవరో తెలుసా? ఎమోషన్స్, ఉద్వేగాలు.
రిప్రెషన్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ మెనీ ఫిజికల్ ఇల్నెస్. అన్ని రోగాలకు కారణం ఎమోషన్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? రిప్రెషన్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. రిప్రెషన్ వెన్ వీ సప్రెషన్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్. సప్రెషన్ మీన్స్ అణిచివేయటం. వెన్ వీ సప్రెస్ ద ఎమోషన్స్ ఆటోమేటికల్లీ మెనీ ఫిజికల్ ఇల్నెస్. ఈ మానసికమైన రోగాలు తగ్గుతూ ఉంటాయి, శారీరక రోగాలు తగ్గుతూ ఉంటాయి. వెన్ వీ repress of emotions contribute many physical illness. When we suppress emotions, our subconscious mind accepts these negative emotional feelings as normal. మనం వీటి మొత్తాన్ని అణుచుకోగలిగితే, మనలో ఉంటే యాంగ్జైటీ కానీ, డిప్రెషన్ కానీ, సెల్ఫ్ లో ఎస్టిమేషన్ కానీ, ఇటువంటి కనుక అణుచుకోగలిగితే ఏమవుతుందంట? మనలో నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ మొత్తం పోతే ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ వస్తాయి. ఏ నార్మల్ హెల్తీ ఎమోషనల్ అండ్ ఫిజికల్ స్టేట్ బికమ్స్ ఆల్మోస్ట్ అబ్నార్మల్ చైన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్. నార్మల్గా ఉన్నటువంటి కండిషన్ మొత్తం అబ్నార్మల్గా పోతే, అబ్నార్మల్ థాట్స్లోకి వచ్చి ఎమోషనల్స్లోకి వెళ్తే, ఎమోషనల్స్కి వెళ్తే అది మనలో ఉన్న ఇల్నెస్ ఇంకా పెంచుతుంది అనమాట. అదే నార్మల్గానే ఉండాలి, అబ్నార్మల్గా ఉండకూడదు. అబ్నార్మల్గా ఉంటే ఏమవుతుంది? అబ్నార్మల్ కండిషన్లో ఉంటే ఈ చైన్ బేస్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఎమోషన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఉద్రేకాలు. ఇఫ్ దే చైనింగ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ హ్యాపెన్ కంటిన్యూస్లీ, ఇటువంటి నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ కంటిన్యూస్గా నిరంతరంగా కనుక మన శరీరంలో మనకు కనుక ఉన్నట్లయితే, అవర్ టైమ్ ఆఫెన్ లీడ్స్ టు సివియర్ యాంగ్జైటీ ఆర్ డిప్రెషన్. ఇదే నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ కనుక మనం లైఫ్ లాంగ్ మెయింటైన్ చేస్తే సివియర్ డిప్రెషన్కి, తీవ్రమైన నిరాశ, ఆందోళన, ఇక సావుకు కూడా దారితీస్తుంది. ఇది అంత భయంకరమైనటువంటి రోగం. అందుకే మనోవ్యాధికి మందు లేదంటారు. నువ్వు ఎన్ని మందులైనా వేసుకుని నీలో కనుక మెంటల్ ఇల్నెస్ అనుకుంటే, మనోవ్యాధి కనుక ఉన్నట్లయితే నీకు ఎటువంటి మెడిసిన్ ఉండదు, దానికి ఏ డాక్టర్ కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేడు. అందుకే అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారు, కొంతమంది సైకాలజిస్టుల దగ్గరికి వెళ్తారు, సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి. నాకు అట్లా ఉంది, ఎట్లా ఉంది, పడుకొని నిద్ర పెట్టలేదు, చదువు నాకు గుర్తుండలేదు, రకరకాల పిచ్చి ఆలోచనలు మొత్తం ఉంటాయి అని. ఆయన ఏం చేస్తారు? సింపుల్గా పడుకొని నిద్ర పెట్టలేదా? అయితే ప్రశాంతంగా ఆలోచించకుండా పడుకో. చదువు గుర్తుంటలేదా? అయితే ఒకే విషయం 10 చదివేసేయి అని చెప్తాడు. అది ఒక 1000, 2000 తీసుకొని పంపిస్తాడు. సో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ టు కంట్రోల్ యువర్ యాంగ్జైటీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టు కంట్రోల్ ఆల్ యువర్ ఫీలింగ్స్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్. అదర్వైజ్ వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. లేకుంటే మనం ఏం చేయలేము. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, acupuncture and the ancient Chinese herbal formulas can be very helpful in attacking the negative emotional feelings. Acupuncture means సూది మందు చికిత్స, హెర్బల్ ఫార్ములాస్, మూలిక వైద్యం, వీటన్నింటినీ కూడా మనం కనుక యూజ్ చేసినట్లయితే ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్, యాంగ్జైటీస్, డిప్రెషన్, సెల్ఫ్ లో ఎస్టిమేషన్ ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ చేసుకోగలం. ఓకేనా? ఇది మనకున్నటువంటి చైనీస్ ట్రీట్మెంట్, చైనీస్ మెడిసిన్స్ యూజెస్, హౌ టు కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్, హౌ టు కంట్రోల్ యాంగ్జైటీస్. ఓకేనా? లో సెల్ఫ్ ఎస్టిమేషన్, హ్యాబిచువల్ స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, ఆక్వాపంచర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా మనం ఈ 4 స్టెప్స్ కనుక మనం ఫాలో అయితే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలో ద ఫాలోయింగ్ 4 స్టెప్స్, ఆటోమేటిక్లీ వీ కంట్రోల్ అవర్ ఎమోషన్స్, యాంగ్జైటీస్, ఫ్రస్ట్రేషన్, సారో అండ్ ఫిజికల్ ఇల్నెస్, యాంగర్. దే ఆర్ ద ఆక్వాపంచర్ మీన్స్ సూది మందు ద్వారా చికిత్స, నెక్స్ట్ హెర్బల్ ఫార్ములాస్, మూలిక వైద్యం ద్వారా చికిత్స, నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్, శారీరక వ్యాయామం, నెక్స్ట్ మైండ్ టెక్నిక్స్ కొన్ని ఉపయోగిస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకున్నటువంటి మెంటల్ డిజార్డర్స్ మొత్తం కూడా ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అవుతాయి. ఇది మనం నోట్ మేకింగ్లో తీసుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పాయింట్. ఒకసారి చూడండి. ఓకేనా? చాలు.